მოგესალმებით ყველას. საქართველოსა და თურქეთში მცხოვრებ თურქებს. მთელ თურქულენოვან მოსახლეობას. ყველას, ვისაც ქართული ენის სწავლა სურს. დღეს ჩვენ ვატარებთ ქართული ენის მე-12 გაკვეთილს. Bugün Gürcüce 12. dersimizə başlıyoruz. საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობა ქართულ ენაზე იღებს განათლებას. ქართული ენა საქართველოში სახელმწიფო ენაა. Gürcistan'da yaşayan milletler Gürcüce öğrenim görmektedirler. Gürcüce ülkemizde devletin resmi dilidir. Ქართულ ენაზე მიმდინარეობს საქმის წარმოება სახელმწიფო დაწესებულებებში. სწავლება დაწყებით საშუალო და უმაღლეს სასწავლებლებში. ქართულ ენაზე იბეჭდება ჟურნალ-გაზეთები, წიგნები. ამ ენაზე aწყობს გადაცემებს საქართველოს რადიო და ტელევიზია. Devlet kurumlarında Gürcüce işlem yapılırken ilk, orta ve yüksek okullarda da eğitim bu dilde verilmektedir. Gazeteler, dergiler, kitaplar Gürcüce basılırken radyo ve televizyon yayınlarında da Gürcü dili kullanılmaktadır. Მაგრამ საქართველოში მცხოვრებ თითქმის ყველა ერს უფლება აქვს საკუთარ ენაზე მიიღოს განათლება. მათ აქვს თავიანთი ეროვნული სკოლები, teatrები, presa. Ama Gürcistan'da yaşayan hemen her milletin kendi dilinde öğrenim görme hakkı vardır. Onların kendi ulusal okulları, tiyatroları ve basını vardır. Ქართული ენა ქართველების დედა ენაა. ეს ენა ისეთივე ძველია, როგორც თვით ქართველი ხალხი და მისი გმირული წარსული. Gürcü dili Gürcistan'ın ana dilidir. Bu dil Gürcü ulusunun geçmişi ve Gürcülerin kahramanlıklarının mazisi kadar eski bir dildir. Leksikoრი მარაგით ქართული ენა ერთ-ერთი უმდიდრესია მსოფლიოს თანამედროვე ცოცხალ ენათა შორის, რაც არაერთ გზის აღნიშნულა უცხოელ მკვლევართა miyerაც. Yabancı araştırmacılar tarafından da birçok defa belirtildiği gibi kelime hazinesi bakımından Gürcüce dünyanın çağdaş en zengin dilleri arasında yer almaktadır. ჩვენი დიდი წინაპრები ყოველთვის ყურადღებას ამახვილებდნენ იმაზე, რომ დედა ენა არის ეროვნული ძალა, მთავარი ბურჯი ეროვნებისა, რომ მტერობა ენის არის მტრობა ქვეყნის, რომ ერის ცხოვრება მისი დიდება დაცულარს ენით. რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს, წაეცხოს ჩირქი ტაძარსა წმინდას. ქართულმა ენამ წარსულში მრავალ ქარტეხილს გაუძლო. იშვიათი გამძლეობა გამოიჩინა და შეინარჩუნა თავისთავადობა. Bizim ata-babalarımız ana dilin ulusal güç olduğunu, ana dilin bir ulusun direği olduğunu, dile düşmanlık etmeyin bir ülkeye düşmanlık yapmak olduğunu, ulusun yaşamının şan ve şöhretinin dil ile koruyacağını vurgulamışlardır. Dil bozulursa ulusun da çökeceğini, kutsal mabetlerinin lekelenmiş olacağını ifade etmişlerdir. Geçmişte Gürcü dili çok engelleri aşmış, olağanüstü güçle ayakta kalıp kendisini korumuştur. ქართველურ ენებში ქართული არის ერთადერთი დამწერლობის მქონე ენა. იგი ყველა ქართველი ტომის საერთო სამწერლობო ენა იყო ისტორიულად და არის დღესაც. Gürcüce, Kartvel dilleri arasında yazılı geleneği olan tek dildir. Tarih boyunca Gürcü dili, bütün Gürcü kabiliyetlerin ortak yazılı dili olarak kullanılmaktaydı ve hala kullanılmaktadır. Tveli მწერლობის მქონე ენებს კულტურულ ენებს უწოდებენ. მაშასადამე, ქართული ერთ-ერთი უძველესი და კულტურული ენაა. იგი ქართველი ერის ერთიანი საერთო ეროვნული ენაა. Gürcü dili eski yazılı bir dildir. Yazısı olan eski dillere kültürel diller denilmektedir. Demek Gürcü, ulusunun ortak ve milli dili olan Gürcüce en eski kültürel dillerden biridir. Წინა გაკვეთილებიდან თქვენ გემახსოვრებათ, რომ ქართული ენის პირველი წერილობითი ძეგლი მე-5 საუკუნიდან მოგვეპოვება. თუმცა არაერთი სპეციალისტის აზრით ქართული მწერლობა უფრო ადრეც უნდა არსებულიყო.
İlk yazılı Gürcüce eserinin 5. yüzyıla ait olduklarını önceki derslerimizden de hatırlayacaksınız. Fakat birçok uzmanın bu konudaki düşüncesine göre daha erken dönemlerde de Gürcü dilinde yazılı eserler verilmiş olması mümkündür. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენი გაკვეთილის გრამატიკულ ნაწილზე. კუთვნილებითი კატეგორია ქართულში კუთვნილებითი ნაცვალსახელის საშუალებით გამოიხატება. Kutunlebeti naçalsaxelebiye. İyelik kategorisi Gürcüce'de iyelik zamirleri aracılığıyla gösterilmektedir. İyelik zamirleri şunlardır: çemi, şeni, misi, çveni, tkveni, mati. Aba Georgi da gvantsa. Davasakhelot მაგალითები. Çemi vaşli, şeni vaşli, misi vaşli, çveni vaşli, tkveni vaşli, mati vaşli. Çemi şvili, şeni şvili, misi şvili, çveni şvili, tkveni şvili, mati şvili. Çemi mankana, şeni mankana, misi mankana, çveni mankana, tkveni mankana, mati mankana. Როგორც წესი, კუთვნილებითი ნაცვალსახელი დგას პირველ ადგილზე და მას მოსდევს სახელი. მაგრამ ზოგიერთ ნათესაობის აღნიშნულ სახელთან, ისეთი როგორიცაა დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, პაპა, ბიცოლა, დეიდა და ნათლია, კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მოსდევს სახელს და იწერება ერთად. Genel kuralına göre isim iyelik zamirinden sonra yazılır ve zamirinden ayrı yazılır. Ama deda, mama, bebiya, babua, biçola, papa, deida ve natliya gibi akrabalık gösteren bazı isimlerde iyelik zamirleri sonra gelir ve zamirle bitişik yazılır. Nestorda gvantsam. Daasakhelet მაგალითები. Deda çemi, deda şeni, deda misi, deda çveni, deda tkveni, mati deda. Bebiya çemi, bebiya şeni, bebiya misi, bebiya çveni, bebiya tkveni, mati bebiya. Papa çemi, papa şeni, papa misi, papa çveni, papa tkveni, mati papa. მე ვარ გიორგი, შენ ხარ ნინო. იგი თეას ძმა, ის მათეს და. გიორგი, შენს მიერ წაკითხული ყველა წინადადება დადებითია. აბა გვანცა. მე ვარ გიორგი. შენ თეას ძმა ხარ? შენ ნინო ხარ? მამა მოვიდა? ის მათეს და არის? ეს კი კითხვითი წინადადებებია. ქართულში კითხვას გამოვხატავთ ინტონაციით. მახვილი მოდის ბოლო მარცვალზე. მაგრამ თუ კითხვი წინადადებაში კითხვითი სიტყვა გვაქვს, mahvilից კითხვით სიტყვაზე მოდის. Gürcü dilinde soru entonasyonla, yani tonlama ile yapılır. Vurgu son hecede gelir. Ama soru cümlesinde soru isim varsa, vurgu da soru isim üzerine gelir. Მაგალითად, ვინ ახარ? ვინ მოვიდა? ვისი შვილი ხარ? როდის მოვიდა? გიორგი და გვანცა, მოიყვანეთ მაგალითები. როგორი ბავშვია? როგორ ხარ? რატომ დაგაგვიანდა? ეს რა არის? ეგ რა ღირს? რამდენი უნდა გადავიხადო? მე რამდენი სართულზე ცხოვრობთ? რომელ სკოლაში სწავლობ? რომელი საათია? სად მდებარეობს თბილისი? საიდან იცი ეს ყველაფერი? საითკენ გაგიწევია? ახლა კი წაგიკითხავთ გივი ჭიჭინაძის ლექს მზის ხივი და წვიმის წვეთი. მზის ხივს შეხვდა წვიმის წვეთი, მოეწონათ ერთმანეთი. წვეთო, წვეთო, თქვი მართალი, საით მიქრი, სად იჩქარი? ღრუბლის ქულამ გამაგზავნა, ყვავილებთან მიმაქვს წყალი. სხივო, სხივო, გზას რომ მithმობ, შენ საიდღა მიხვალ თვითონ. ცხრათვალამზემ გამაგზავნა, ყვავილებთან მიმაქვს სითბო. გიორგი და გვანცა. ჩემს მიერ წაკითხულ ლექსში მოძებნეთ კითხვითი ნაცვალსახელები. წინადადებაში საით მიქრი, სად იჩქარი, საით და სად კითხვითი ნაცვალსახელებია. გიორგი, ხომ არ დავამატებ? წინადადებაში შენ საითღა მიხვალ თვითონ. საითღა კითხვითი ნაცვალსახელია.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე. Bugünkü programımız sona erdi. Hoşça kalın. Desteklemek için beğeni, abone ol ve bildirimleri aktif et butonlarına tıklayın lütfen.